பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபிரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. ஸ்ரீ சுப்பிரமணியாய நமஸ்தே. முருகனின் அழகும் அருளும். மனசிஜ கோட்டி கோட்டி லாவண்யாயக. 2 தடவை நமஸ்தே போட்ட மாதிரி 2 தடவை கோட்டி போட்டிருக்கிறார். கோடியை கோடியால் பெருக்கினால் எவ்வளவு பெருசு? அதுதான் கோட்டி கோட்டி. மனசிஜ கோட்டி கோட்டி, கோட்டி கோட்டி மன்மதர்கள். மனசிஜன் என்பது மன்மதன் பெயர். மனசிலிருந்து ஜனித்தவன் மனசிஜன். காமம் மனசில் பிறப்பதுதானே. புராண ரீதியிலும் கதை இருக்கிறது. மகாவிஷ்ணுவின் புத்திரனே மன்மதன். ஆனாலும் ரொம்ப விசித்திரமாக காமனான அவன் மகாலட்சுமியிடம் பெருமாளின் காமத்தினால் அவளுடைய கர்ப்பத்திலிருந்து பிறந்தவன் இல்லை. விஷ்ணுவின் மனசிலிருந்தே, அவர் மனசால் எண்ணின மாத்திரத்திலேயே அவன் உண்டாகிவிட்டான். இன்னொரு பிள்ளை பிரம்மாவும் நேரே தகப்பனாரான விஷ்ணுவின் நாபியிலிருந்தே உண்டானவர். இப்படி எல்லாமே சுவாமி வேடிக்கை விசித்திரமாக பண்ணுகிறார். அழகுக்கு பெயரெடுத்தவன் மன்மதன். மன்மதன்னு எண்ணம் என்றுதான் பரிகாசம் பண்ணுகிறோம். அப்படிப்பட்ட மன்மதர்கள் கோட்டி கோட்டி பேரின் அழகு சேர்ந்தால் எவ்வளவு அழகாயிருக்குமோ அத்தனை அழகானவர் சுப்பிரமணியர். மனசிஜ கோட்டி கோட்டி லாவண்யர். கிருஷ்ண பரமாத்மாவை பற்றி பாகவதத்தில் சாக்ஷாத் மன்மத மன்மதகா என்று சொல்லி இருக்கிறது. மன்மதனுக்கும் மன்மதனாக இருக்கப்பட்ட அப்பேற்பட்ட சௌந்தர்யவான் என்று அர்த்தம். அவர் மன்மதனையே படைத்தவர். அவருடைய மனசுக்குள்ளே இருந்துதான் அவன் சிருஷ்டியானது. மன்மதனுக்கும் மூலமானவர் மன்மதனாக இருப்பதில் ஆச்சரியமில்லை. கிருஷ்ணனாக அவர் வந்த போதும் மன்மதனே தான் அவருடைய பிள்ளையான பிரத்யும்னனாக வந்து தனக்கு அவரே மூலபுருஷர் என்று காட்டியிருக்கிறான். சுப்பிரமணியர் கோட்டி கோட்டி மன்மத லாவண்யராக இருப்பதுதான் ஆச்சரியம். இவர் யார்? பரமேஸ்வரனின் புத்திரர். அந்த பரமேஸ்வரனோ மன்மதனை அப்படியே பஸ்மம் பண்ணினவர். எந்த நேத்ராக்னியினாலே அவர் மன்மதனை பொசுக்கினாரோ அதே நேத்ராக்னியிலிருந்து உண்டானவர் சுப்பிரமணியர். காமத்திலே பிறக்காமல் ஞானத்திலே பிறந்தவர். ஞானமே லோகத்தை ரட்சிக்க வேண்டும் என்று கருணாமூர்த்தியாக ஆன ஸ்வரூபம் என்று தத்துவார்த்தம். தத்துவார்த்தம் இருக்கட்டும், நான் வேடிக்கையாக சொல்ல வந்தேன். மன்மதனை தகனம் பண்ணினவரின் பிள்ளை கோட்டி கோட்டி மன்மதனாக இருக்கிறார். குமாரன் என்பது அவருக்கு ஒரு விசேஷ பெயர் அல்லவா? தெற்கே எப்படி பிள்ளை என்றாலே பார்வதி பரமேஸ்வரர்களின் மூத்த பிள்ளைதான் என்று வைத்து பிள்ளையார் என்கிறோமோ, அப்படி வடக்கே இளைய பிள்ளையைத்தான் கொண்டாடி குமார் குமார் என்றே சொல்கிறார்கள். நாமும் கூட குமாரசுவாமி குமரன் என்று சொல்கிறோம். இப்போது புருஷ பிரஜைகளில் பாதி பேருக்கு பேர் குமார் தான். குமார சப்தம் குறிப்பாக சுப்பிரமணியருக்கே உரியதாக இருக்கிறது. வால்மீகி ராமாயணத்தில் விஸ்வாமித்திரர் ராமலட்சுமணர்களுக்கு
சுப்பிரமணிய அவதார கதையை சொல்லி முடிக்கும் போது இந்த குமார சம்பவ கதையை கேட்டால் இன்னின்ன பலன் கிடைக்கும் என்று சொன்னதாக வருகிறது. ஆதி கவி வாக்கில் வந்த குமார சம்பவம் என்ற வார்த்தையையே காளிதாசர் தம்முடைய காவியத்துக்கு தலைப்பாக போட்டார். குமாரன் என்ற பெயர் விசேஷம் இருக்கட்டும், அதை எதற்கு சொல்ல வந்தேன் என்றால் அதற்கு பிள்ளை என்ற அர்த்தத்தோடு மன்மத சம்பந்தமாக இன்னொரு அர்த்தமும் சொல்வதுண்டு. மன்மதனுக்கு மாறன் என்றும் ஒரு பேர் உண்டல்லவா? மாறனுக்கு வெட்கத்தை உண்டாக்குகிறவன், அதாவது மாறனை பழிக்கும் மகா அழகன்தான் குமாரன். குச்சித மாரகா குமாரகா. குமாரன் என்றாலே மன்மதன், மனசிஜ கோட்டி கோட்டி லாவண்யன் என்று அர்த்தம் ஏற்பட்டு விடுகிறது. தமிழ் தேசத்துக்கு அவர் ரொம்ப பிரியம். தமிழ் தெய்வம் என்றே சொல்கிறோம். தமிழில் வைதாரையும் வாழ வைப்பவர் என்கிறோம். இந்த பாஷையில் அவருக்கென்று அருமையாக ஒரு பெயர் சூட்டியிருக்கிறோம், முருகன். முருகு என்றாலே அழகு என்றுதான் சொல்கிறார்கள். காமன் எரிந்து போன அப்புறம் அவனுடைய கரும்பு வில்லையும் புஷ்பபானத்தையும் அம்பாளே எடுத்துக்கொண்டு காமேஸ்வரியானாள். அதனால்தான் சுப்பிரமணிய அவதாரம் ஏற்பட்டது. அவளுக்கு பேரே சுந்தரி, திரிபுர சுந்தரி. அவளுடைய பிள்ளை தாயை போல பிள்ளை என்றபடி லாவண்ய மூர்த்தியாகத்தானே இருப்பார். மனசிஜ கோட்டி கோட்டி லாவண்யாய தீனச்சரண்யாயகா. அழகு இருந்தால் போதுமா? நமக்கு வேண்டியது அருள். சுவாமி அழகு வடிவமாக இருக்கிறார் என்றால் அந்த அழகே அருள் வடிவம்தான். காருண்யம்தான் லாவண்யம். இரண்டும் வேறே வேறே இல்லை. சுப்பிரமணிய சுவாமி தீனஜனங்களுக்கெல்லாம் புகலிடமாக இருப்பவர். தீனச்சரண்யர், எளியவர்கள், கஷ்டப்படுகிறவர்கள், பயப்படுகிறவர்கள், தரித்திரர்கள் எல்லாரும் தீனர்கள் என்ற வார்த்தைக்குள் வந்து விடுவார்கள். இவர்களுக்கெல்லாம் துக்க நிவೃತ್ತಿ தரும் புகழாக அவர் இருக்கிறார், தீனச்சரண்யர். பாடலின் சில சிறப்பம்சங்கள்: தீனச்சரண்யாய, லாவண்யாய, சுப்பிரமணியாய. எல்லாம் ஒரே மாதிரி. எதுகையோ மோனையோ ஏதோ ஒன்றாக பாடியிருக்கிறார். எதுகைதான், ஆனால் வார்த்தையின் ஆரம்பம் எதுகையாக இல்லாமல் முடிவில் இருக்கிறது. இதை அந்தியப்பிராசம் என்பார்கள். யாய யாய என்று வருவது அவருக்கு என்று நாலாம் வேற்றுமையில் அர்த்தம் கொடுக்கும். சுப்பிரமணியருக்கு, கோட்டி கோட்டி மன்மத லாவண்யருக்கு, தீனச்சரண்யருக்கு நமஸ்காரம், உனக்கு நமஸ்காரம் என்பதுதான் நமஸ்தே. மனசிஜ கோட்டி கோட்டி என்று வேகமான கதியில் பாடி திருப்புவது வழக்கமாயிருக்கிறது. ஆரம்பத்திலிருந்து மெதுவாக கம்பீரமாக பாடிக்கொண்டு வந்து இங்கே வேகமாக திருப்புவது. முதலில் பாடுவது சௌக காலம், விளம்ப காலம் என்றும் சொல்வார்கள். விளம்பம் நல்ல சம்ஸ்கிருத வார்த்தை, ஸ்லோ என்று அர்த்தம். சௌகம் சரியாக புரிப்படவில்லை. சௌக்கியம்தான் சௌகமாச்சோ என்னவோ. நிதானமாக பாடினால் மனசுக்கு விசிராந்தியாக ரொம்ப சௌக்கியம் உண்டாகிறது. அது ராகத்தின் இழுப்பு வளைசல்களுக்கு இடம் கொடுத்து ராக பாவத்தையும் விசேஷமாக தெரிவிக்கிறது. சாகித்யத்தின் அர்த்த பாவத்திலேயும் தோய்ந்து நிற்க அவகாசம் கொடுக்கிறது. தீட்சிதர் வாழ் கிருதிகளில் இது தனிச்சிறப்பு. கம்பீரமான சம்ஸ்கிருத பாஷை, அதற்கேற்ற கம்பீர நடையோடு மத்த கஜம் அசங்கி அசங்கி வருகிற மாதிரி சௌக கிருதிகளாக பண்ணி கொடுத்திருக்கிறார். ஆனாலும் அவசர பிரகிருதிகளாக இருக்கிறோமோ இல்லையோ, மனசாலே உடம்பாலே சாஞ்சல்யமயமாக ஓடிக்கொண்டே இருப்பதுதானே நம் நேச்சராக இருக்கிறது. அதனால் ஒரே சௌக்கமாக வளர்ந்து கொண்டு போனால் அலுப்பு தட்டி போகிறது. அதற்காகத்தான் மாற்றாக கொஞ்சம் அங்கங்கே வேகமான நடையில் திருப்பும்படியாகவும்
ஒவ்வொரு உருப்படியிலும் வைத்திருக்கிறார். சௌக காலத்துக்கு ரிலீஃபாக மத்தியம காலம். ஒரே தித்திப்பு லட்டு சாப்பிட்டால் திகட்ட போகிறது என்று கிராம்பு போட்டு விறுவிறு பண்ணுகிற மாதிரி பாட்டிலேயும் கொஞ்சம் விறுவிறு. இந்த பாட்டில் பல்லவி சரணம் இரண்டிலேயும் முடிக்கிற இடத்தில் மத்தியம கால ஆவர்த்தங்கள் வைத்திருக்கிறார். ஆனால் பெரும்பாலான பாட்டுகளில் அனுபல்லவியிலேயும் சரணத்திலேயும் தான் மத்தியம காலம் வைத்திருப்பார். சுப்பிரமணியர் நல்ல யுவா, என்றும் இளையாய் என்று சொல்லப்படுகிறவர். அதனால் ஆரம்பத்திலேயே அவர் குதிநடை போட்டுக்கொண்டு வருகிற மாதிரி மத்தியம காலம் வைத்து விட்டார் போலிருக்கிறது. எல்லோருக்கும் பொதுவான சுவாமி பூசுராதி சமஸ்த ஜன பூஜிதாப்ஜ சரணாயகா. பிராமணர் முதலான எல்லா மக்களாலும் பூஜிக்கப்படும் தாமரை பாதங்களை உடையவர். சரணாய பாதங்களை உடையவருக்கு நமகா நமஸ்காரம் என்று பல்லவியில் வரும் நமஸ்தேயோடு சேரும். பூசுராதி பிராமணர் முதலிய, பூசுரர் என்றால் பிராமணர், சூரர் தேவர்கள் யாகம் செய்து தேவர்களை பூமிக்கு வரவழைப்பதால் அவர்களுடைய அனுகிரகத்தால் பூமிக்கு பலவித க்ஷேமங்களை உண்டாக்குவதால் பிராமணரை பூசுரர் என்பது. அந்த கடமையை சரியாக செய்தால்தான் இந்த பட்டம். இல்லாவிட்டால் பிரம்ம பந்து என்று கேலி பேர்தான். பிராமணர்களுக்கு உறவுக்காரன் என்று அர்த்தம். என்ன கேலி புரிகிறதோ இல்லையோ, இவனை பிராமணன் என்று சொல்வதற்கான லாயக்கு இவனுக்கு இல்லை. ஆனால் இவன் எந்த குடும்பத்தில் பிறந்திருக்கிறான், இவனுக்கு உறவுக்காரர்கள் யார் என்று பார்த்தால் அவர்களெல்லாம் பிராமணராயிருக்கிறார்கள். அதனால் இவனை பிரம்ம பந்து என்று வேண்டுமானால் சொல்லிவிட்டு போகலாம் என்று அப்படி பேர் சொல்வது. பிராமணரின் சுவாமி சுப்பிரமணியர். ஆரம்பத்திலேயே பார்த்த சமாச்சாரம், மகீதேவ தேவரே பூசுர பூஜிதர். அப்படியானால் பிராமணருக்கு மட்டும்தான் சுவாமியா என்றால் அப்படி இல்லை, அத்தனை ஜாதி ஜனங்களுக்கும் அவர் சுவாமி. அவருடைய 2 பெண்டாட்டிகளில் ஒருத்தி சுரமகள், ஒருத்தி குரமகள் என்று சொல்வார்கள். ஜீவவர்க்கம் முழுவதற்கும் அவர் சுவாமி. அவர் திராவிட சுவாமிதான், தமிழ் தெய்வம் என்று ஒருத்தர் சொல்கிறார். இன்னொருத்தர் அவர்தான் பிராமண சுவாமி, பேரே சுப்பிரமணியர் என்கிறார். வாஸ்தவத்தில் அவர் எல்லார் சுவாமியும் தான். தீட்சிதர் இந்த கட்சிதான். இதுதான் நமக்கு மனசுக்கு பிடித்திருக்கிறது. சண்டை சாடி இல்லாமல் சர்வ ஜன ஐக்கியத்தை உண்டாக்குவதாக இருக்கிறது. சுவாமியின் பேரில் நாமெல்லாம் ஒன்று சேரத்தான் வேண்டுமே தவிர கட்சி ஆடிக்கொண்டு பிரிந்து போகக்கூடாது. பூசுராதி சமஸ்த ஜன என்றபடி அவர் சரணத்தில் சமஸ்த ஜனங்களும் அன்பிலே ஒன்று சேரணும். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. கருணை முகில் காஞ்சி மகானை பற்றி நம்ம தொடர்ந்து பார்த்துன்னு வந்துருக்கோம். அவருடைய சன்னிதானம் எப்பேற்பட்ட சன்னிதானம்? சன்னிதானம் அப்படிங்கிறதுக்கு முதல்ல என்ன பொருள் அப்படின்னு பார்க்கணுமே. ஒரு மகான்களுடைய அந்த அவ இருக்கிற இடத்துக்கு பக்கத்தில் நம்ம இருக்கிற அந்த இடத்துக்கு பேர் சன்னிதானம் அப்படின்னு பேரு. சுவாமி இருக்கக்கூடிய கர்ப்பகிரகத்துக்கு சன்னிதானம் பேரு. அந்த விசேஷமான இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய வைப்ரேஷன் இருக்கு இல்லையா,
நம்ம அங்க போய் அவளை வணங்கும் போது அந்த வைப்ரேஷன் நமக்கு அருள் பண்றது அப்படின்றது ஒரு சித்தாந்தம். இல்ல நம்ம மகாபெரிவாளுடைய சன்னிதானம் அப்படின்னா அவருடைய அருகாமை, அவர் இருக்கும் இடம் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு தெரியணும் இல்லையா நமக்கு. சந்நிதானம் உயர் சந்நிதானம் சந்திரசேகர சத்குருநாதனின் சந்நிதானம் உயர் சந்நிதானம் சந்திரசேகர சத்குருநாதனின் சந்நிதானம் உயர் சந்நிதானம் சந்நிதானம் தன்னிகரில்ல சந்நிதானம் தன்னிகரில்ல சந்நிதானம் சத்யஸ்வரூபனின் சந்நிதானம் சத்யஸ்வரூபனின் சந்நிதானம் சந்நிதானம் உயர் சந்நிதானம் அவனியை உய்விக்கும் சந்நிதானம் அகந்தையை அழிக்கின்ற சந்நிதானம் அவனியை உய்விக்கும் சந்நிதானம் அகந்தையை அழிக்கின்ற சந்நிதானம் உவமையே இல்லாத சந்நிதானம் உவமையே இல்லாத சந்நிதானம் உத்தம குருநாதன் சந்நிதானம் உத்தம குருநாதன் சந்நிதானம் சந்நிதானம் உயர் சந்நிதானம் சந்திரசேகர சத்குருநாதனின் சந்நிதானம் உயர் சந்நிதானம் உயர்ந்த விசேஷமான அந்த சந்நிதானம் அந்த சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகளுடைய குருநாதனுடைய சத்குருநாதனுடைய மகாசுவாமிகளுடைய சன்னிதானம் அதுக்கு நிகரே சொல்ல முடியாத தன்னிகர் இல்லாத ஒரு சன்னிதானம் சத்தியஸ்வரூபனாக விளங்கக்கூடிய அவருடைய சன்னிதானம் என்ன பண்றதுன்னு அவனியை உய்விக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அவனியை கடை தேர வழி சொல்ல வந்ததாக இருக்கிறது அந்த சன்னிதானம் நம்முடைய அகந்தையை எல்லாம் அறவே அழிக்கின்ற சன்னிதானமா இருக்கு உவமை சொல்ல முடியுமானா அதுக்கு உவமையா இன்னொன்னு சொல்ல முடியாது அப்பேற்பட்ட சன்னிதானம் இது யாருடைய சன்னிதானம் உத்தமமான நம்முடைய குருநாதனுடைய சன்னிதானம் நமக்கு எவ்வளவு பெரிய பேர் இல்லையா அப்பேற்பட்ட பேரை அடைந்தவர்கள் எவ்வளவு பேர் இருக்கிறான்னா ரொம்ப கம்மி தான் அந்த பாக்கியம் கிடைச்சவா இந்த ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி கிட்டத்தட்ட ஒரு 40 வருஷம் முன்னாடி வாசு அப்படின்னு ஒருத்தர் அவர் என்னுடைய நண்பர் தான் அவர் என்னுடைய நிறுவனம் மாதிரி இன்னொரு நிறுவனம் எங்களோட மாதிரியே தொழில் செய்யக்கூடிய இன்னொரு நிறுவனத்துல அவர் வேலை செஞ்சிருந்தார் அவருடைய குரு வந்து அவர் நல்ல வேலை செய்யறதோட நல்ல சங்கீதத்தில் ரொம்ப ஈடுபாடு உள்ளவர் அவருடைய குரு பேரு பெரிய பிரபலமான ஒரு மகாவித்வான் அவர் பாட்டும் பாடுவர் அவர் ப்ரொஃபஸரா இருந்திருக்கார் வீணையும் வாசிப்பார் அந்த காலத்துல ஒரு 50கள் எல்லாம் அவர் ரொம்ப பெரிய பிரபலமானவர் அவர் அவருடைய சீடரான இவர் வந்து ரொம்ப நன்னா வீணை வாசிப்பார் வீணை வாசிப்பார் கச்சேரி எல்லாம் பண்ண மாட்டார் ஆனா கச்சேரி பண்ற அளவுக்கு ரொம்ப நன்னா வாசிக்கக்கூடியவர் அவருக்கு அவர் வைஷ்ணவரா இருந்தா கூட திருமணம் பண்ணிக்கல பிரம்மச்சாரி மகாபெரிவாட்ட ரொம்ப ஈடுபாடு போனா முன்னாடி மணிக்கணக்கா உட்கார்ந்துட்டு இருப்பார் மகாபெரிவா முன்னாடி பெரியவாளும் இவரோட ரொம்ப ரொம்ப ஈடுபாடோட பெரியவாள் இவர்கிட்ட குசல பிரச்சனம்னா விசாரிச்சு பல விஷயங்கள் அவரோட அளவளாவி அவருக்கு தெரியாத பல விஷயங்கள் எல்லாம் பெரியவா அந்த நண்பருக்கு சொல்லி எல்லாம் பண்ணுவார் அவருக்கு வீண வாசுன்னே பேர் வச்சுட்டார் அந்த வீண வாசு வந்தாச்சா அப்படின்னு தான் கேட்பறான் இந்த வீண வாசு என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா எப்ப போனாலும் பெரியவாவோட உட்காந்துட்டு அங்கேயே ஒரு பர்மனண்டா ஒரு வீணை வச்சிருந்தார்
அந்த வீணையை பெரியவா போரும்னு சொல்ற வரைக்கும் வாசிப்பா. பெரியவாளே வீணை வாசிப்பாளே, பெரியவாளுக்கு வீணை வாசிக்க தெரியுமே, அதனால அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்ன்றதுனால பெரியவா என்ன பாட்டெல்லாம் கேட்கிறாரோ, என்ன ராகம்லாம் கேட்கிறாரோ அதெல்லாம் இவர் வாசிச்சுட்டே இருப்பார். அப்படி ஒரு நாள் போன போது பெரியவாளை பார்க்கறதுக்கு போனா இவர் வீணை வாசிக்கிறார். பெரியவா கண்ண மூடின்னு தியானத்துல இருக்கா. இவருக்கு நாழி ஆயிடுத்து, 9:30 ஆயிடுத்து. கடைசி பஸ் 10 மணிக்கு காஞ்சிபுரத்துல இருந்து கிளம்பி ராத்திரி வந்தானோம். நடு ராத்திரிக்கு வந்து கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்து மறுநாள் காத்தால உத்தியோகத்துக்கு கிளம்புறதுக்கு ரெடி பண்ணிக்கணும். 10 மணி ஆச்சு. அது வரைக்கும் இவருக்கு பெரியவா உத்தரவு கொடுக்கவே இல்லை. இவர் என்ன பண்ணார், பெரியவா அப்படியே நித்திரையில ஆழ்ந்துட்டா போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி வீணையெல்லாம் வச்சு ஓரமா வச்சுட்டு, நான் வந்து அடுத்த தடவை வாரம் வரும்போது நான் பெரியவாட்ட நான் பேசிக்கிறேன், பெரியவாட்ட சொல்லிடுங்க, எனக்கு ரொம்ப நாழியா எடுத்து, கடைசி பஸ்ஸும் போயிடும் 10:30 மணி பஸ்ன்னு சொல்லி 10 மணிக்கு கிளம்பி பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போயிட்டு பஸ்ல ஏறி உட்காந்துட்டேன். இவ அந்தண்ட பக்கம் போன உடனே பெரியவா முடிச்சுட்டா தியானத்துல இருந்து. பெரியவா தூங்கல, தியானத்துல தான் வந்து கேட்டு இருந்திருக்கா. உடனே எங்க வீணை வாசு அப்படின்னு கேட்டார். இல்ல, அவருக்கு கடைசி பஸ் மிஸ் பண்ணக்கூடாது, நாளைக்கு ஆபீஸ்க்கு வர போகணும், அதனால பெரியவாட்ட சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி கிளம்பிட்டாருன்னு. நீ நேரப்போ அந்த பஸ்ல உட்கார்ந்து இருப்பார், அவரை நான் கூப்பிட்டேன்னு கூட்டின்னு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் அனுப்பிச்சிட்டோம். அவர் நேர போற என்ன வீணை வாசி இருந்தாலும் அவர் பார்த்து இருந்தார் இல்லையா, அவர் என்ன பண்ண நேர பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போனார். பார்த்தா அங்க காஞ்சிபுரம்ல இருந்து சென்னைக்கு போற பஸ் இருந்தது, அதான் கடைசி பஸ். அதுல ஒரு உட்காந்துருக்காரு ஒரு ஓரமா. யோசிச்சாருடா, பெரியவாட்ட சொல்லிக்காத வந்துட்டோமே, என்ன ஆகுமோன்னு. உடனே இந்த போனவர் என்ன பண்ணார், உங்களை இம்மீடியட்டா பெரியவா கையோட அழிச்சுன்னு வர சொன்னா வாங்கோ அப்படின்னு. இல்லையே, இந்த பஸ்ஸு கிளம்பி உங்களை கூட்டின்னு வர சொன்னா பெரியவா வாங்கோ. உடனே அவருக்கு பெரியவா மேல அத்தியந்தமான பக்தி, பெரியவா வார்த்தையை மீறிண்டு ஒன்னும் பண்ண மாட்டார். சரின்னு கிளம்பி மடத்துக்கு போயிட்டார். நீ என்ன பாதியிலேயே வீணையை வச்சுட்டு கிளம்பிட்ட, இன்னும் 2 கீர்த்தனை வாசி, மங்களம் வாசி, அப்புறம் தான் நீ போகணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் வாசிச்சா மணி 12 ஆயிடுத்து. 12 ஆன உடனே அவருக்கு உத்தரவு கொடுத்து, சரி உனக்கு நாளைக்கு நீ உத்தியோகத்துக்கு போகணும் இல்லையோ, சரி நீ கிளம்பு அப்படின்னு சொல்லி மடத்துல யாரோ ஒருத்தர சைக்கிள் வச்சிருந்தவர்கிட்ட சொல்லி இவரை கொண்டு போய் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல ஏற்றி விட்டுவான்னு. இவருக்கானா ஒண்ணுமே புரியல. கடைசி பஸ்ஸையும் தவற விட்டுட்டு நம்ம இங்க வந்து 12 மணி வரைக்கும் வாசிச்சிருக்கோம். இப்ப போய் 12 மணிக்கு அங்க போனா எங்க பஸ், இனிமே காத்தால வந்து 5 மணிக்கு தான் பஸ். அந்த 5 மணி பஸ் 8 மணி 9 மணிக்கு தான் சென்னை போய் சேரும். அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு போய் குளிச்சு சாப்பிட்டு ஆபீஸுக்கு போறதா நடக்கிற காரியமா அப்படின்னு போய் அந்த பஸ் ஸ்டாண்ட்ல போய் இறங்கினா, எந்த பஸ்ல இருந்து இவர் இறங்கி பெரியவாளை பாக்கிறதுக்கு வந்தாரோ அந்த பஸ் அங்கேயே காத்துன்றதுக்கு என்னன்னா, அதுக்கு வர வேண்டிய ஒரு டிரைவர் வரலையோ இல்ல வண்டியில ஏதோ கோளாரோ தெரியல, அதெல்லாம் சரி பண்றதுக்கு மணி 12 ஆயிடுச்சு. இவர் போய் வண்டியில ஏறவும் 12 மணிக்கு அந்த பஸ் கிளம்புறதுக்கும் சரியா இருந்தது. நேர காத்தால 4 மணிக்கெல்லாம் ஊருக்கு போயிடுத்து. 5 மணிக்கு ஆத்துக்கும் போயாச்சு. நித்தியபடி வேலையிலையும் கரெக்டா பண்ணியாச்சு. அப்ப அவர் நினைச்சுட்டாராம், என்ன கருணை, என்ன கருணை, இப்படி நடக்க போறதுன்றது முன்னாடியே பெரியவாளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. நான் வெறுமை வெட்டியா பொழுதுபோக்கேன்னு இந்த பஸ்ல உட்கார்ந்துருக்க வேண்டாமேன்னு சொல்லி என்ன மறுபடியும் கூட்டின்னு வந்து என்ன வாசிக்க சொல்லி கேட்டு அடாடாடாடாடா அப்படின்னு சொல்லி, அப்பேற்பட்ட அந்த வீணை வாசு ரொம்ப நாள் இருக்குல்ல, சர்வீஸ் இருக்கும் போதே அவர் வந்து சுவாமி அவரை அழைச்சுட்டார். ஆனா அவருக்கு ஈடுபாடுன்னு அப்படிப்பட்ட ஒரு ஈடுபாடு. பெரியவா வாயால வீணவாசு அப்படின்னு பேர் வாங்கினால அதுவே நிலைச்சு போயிடுத்து. இப்ப எல்லாரும் என்ன பெரியவா சொன்னான்னு சொல்லி தானே எல்லாரும் என்ன கவி கண்ணன்னு கூப்பிடுறா, அந்த பேரே நிலைச்சு போச்சே. அது மாதிரி பெரியவா வாயால ஒண்ணு சொல்லிட்டான்னு சொன்னா அது அப்படியே நிலைச்சு போயிடும். நிறைய பேருக்கு பெரியவா அப்படி பேர் வச்சிருக்கா. இந்த மாதிரி சொன்னோம், ஓ அவரா இப்படிப்பட்டவரா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேர் அடமொழியோட சொன்னான்னு அந்த அடமொழி அப்படியே நிலைச்சு போயிடும். அப்படி பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணிருக்காருன்னா பெரியவாளுக்கு இணையா யார சொல்ல முடியும் நம்ம. அவர் யாரு இந்த கலியுகத்துல அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தான்னா நமக்கு ஒண்ணுமே புரியல. என்ன இவர் தான் முருகனா, இவர் தான் தும்பிக்கை ஆண்டவனா, இல்ல இவர் தான் வந்து அவளை பெற்ற பரமேஸ்வரனா, இல்ல அவர் தான் வந்து வேதங்கள் கூறக்கூடிய பிரம்மாவா, இல்ல இவர் வந்து விஷ்ணுவா, என்னன்னு நமக்கு தெரியலையே, ஒத்துருமே தெரியல இல்லையா. இது என்னன்றது நம்ம அடுத்த நிகழ்வுல நம்ம பார்க்கறதுக்கு இருக்கோம். அது வரைக்கும் ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர, ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். 1914 வருஷம் மகேந்திரமங்கலத்தில் வித்யாபியாசத்தை முடிச்சுண்டு பெரியவா கும்பகோணத்துக்கு வந்தா. 1911 வருஷத்திலேருந்து
1915 வரைக்கும் மடத்தோட நிர்வாகம் ஜில்லா கோர்ட் பாதுகாப்புல ஒரு கார்டியனை நியமிச்சு மடத்து நிர்வாகம் நடந்துன்னு வந்தது. காரணம், பெரியவா மைனருங்கிற அந்த ஸ்திதியில இருந்ததுனால இப்படி ஒரு ஏற்பாடு ஆயிருந்தது. ஆனா 1915 மே மாசம் பெரியவாளுக்கு 21 வயசு பூர்த்தியாகி மேஜருங்கிற ஸ்டேட்டஸ் வந்ததுனால நிர்வாக பொறுப்பு முழுக்கலும் பெரியவா கைக்கே நேரடி பார்வைக்கு வந்தது. நேரடி பார்வைக்கு நிர்வாகம் வந்தா கூட நம்ம மடத்துல சம்பிரதாயம் அவ பேனா எடுத்து கையெழுத்து போடுறது, அந்த அலுவலகத்துல நிர்வாக ரீதியா என்னென்ன காரியங்கள் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் இவா டைரக்டா பீடாதிபதிகள் பண்றது இல்லை. அதுக்கு பதிலா அவளோட ஷார்பில் ஸ்ரீகாரியம் ஏஜென்ட் அப்படின்னு ஒரு நிர்வாகஸ்தரை நியமனம் பண்ணி அவளுக்கு எல்லா பவரையும் கொடுத்து இந்த ஆச்சாரியால் என்னென்ன பண்ணணுமோ அதை எல்லாத்தையும் அந்த ஸ்ரீகாரியம் ஏஜென்ட் மூலியமாக பண்றது அப்படிங்கிறது சம்பிரதாயம். அதுபடி பெரியவா தன்னோட நேரடி பொறுப்புக்கு வந்தோன்னு திருப்பாதிரிப்புலியூர் பசுபதி ஐயர் அப்படிங்கிறவர் ஸ்ரீகாரியம் ஏஜென்ட்டா நியமனம் பண்ணினா. இவர் எந்தவித சன்மானமும் வாங்கிக்காத, சம்பளமும் வாங்கிக்காத மடத்துல ஸ்ரீகாரியம் ஏஜென்ட்டா இருந்து கைங்கரியம் பண்ணினர். பெரியவா பட்டத்துக்கு வந்த அன்னிலேருந்தே இவருக்கு மடத்தோட பெரிய தொடர்பு உண்டு. அப்படி ரொம்ப ஒரு தியாகத்தோட கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கார் இந்த பசுபதி ஐயர். அப்படி 1915 நேரடி நிர்வாகம் வந்தோன்னு பெரியவா நிர்வாகத்துல முதல்ல நடந்த விசேஷம் சங்கர ஜெயந்தி. அந்த வருஷம் சங்கர ஜெயந்தியை வெகு விமர்சையா பெரியவா கும்பகோணம் மடத்துல கொண்டாடினா. அப்போ ஆரிய தர்மம் அப்படின்னு ஒரு மாத சஞ்சிகை, தமிழ் மாத பத்திரிகை, அதை வெளியிடுறதுக்கு ஆரம்பிச்சா. பிற்காலத்துல அது ரொம்ப பிரசித்தமா நன்னா நடந்திருந்தது. இந்த ஆரிய தர்மத்தை ஸ்ரீரங்கத்துல வாணிவிலாஸ் பிரஸ் அப்படின்னு ஒரு பிரசித்தமான பிரஸ், அதுல டி.கே. பாலசுப்ரமணியர் அப்படின்னு அவரோட மேற்பார்வையில அவரோட பொறுப்புல தான் இந்த ஆரிய தர்மம்ங்கிற பத்திரிகை வெளிவந்திருந்தது. அதுக்கப்புறம் 1916 கும்பகோணத்துல நவராத்திரி உற்சவம் நடந்தது. இந்த நவராத்திரி உற்சவத்தை வெகு விமர்சையா கொண்டாடினா பெரியவா. எவ்வளவு விமர்சையா கொண்டாடினா அப்படின்னா, அதுக்கு என்னென்னலாம் செலவாச்சு அப்படிங்கிறது மடத்துல கணக்கு இருக்கு. அதுல பார்த்தீங்கன்னா 50,000 ரூபா போல ரொக்கமா செலவழிஞ்சிருக்கு. இது சாப்பாட்டு செலவை தவிர. சாப்பாட்டு செலவையும் சேர்த்தா லட்ச போஜனம் அப்படின்னு பண்ணி வச்சிருக்கா. லட்சார்ச்சனை, லட்ச தீபம், லட்ச போஜனம் அப்படின்லாம் பண்ணி வச்சா. அப்படின்னா 1,00,000 பேருக்கு சாப்பாடு போடணும் அப்படின்னா அன்னதான செலவு எவ்வளவு ஆகியிருக்கும்? மடத்துக்கு பக்கத்துல பின்னால சேஷையா சஷில் அப்படின்னு திவானா இருந்தவ, அவளோட பங்களால தான், அவளோட வீட்டுல தான் ஸ்டோர் ரூமா வச்சிருந்தா. அப்படின்னா கும்பகோணத்துல தஞ்சாவூர் ஜில்லால இருந்த எல்லா தனிகர்களும் தங்களால ஆன சாமான்கள்லாம் கொண்டு 1 மாசத்துக்கு முன்னாலேயே இங்க மடத்துக்கு காணிக்கையா கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டா. அங்க மடத்துல வைக்கிறதுக்கு இடம் இல்லாத அங்க பின்னால வீட்டுல கொண்டு வைக்க முடியுமா, பெரிய வீட்டுல வைக்க முடியுமா இருந்தது. அந்த அளவுக்கு சாமான்கள்லாம் சேர்ந்து விமர்சையா நடந்தது. இந்த அன்னதான செலவு, இந்த 50,000 ரூபாய் செலவு எல்லாத்தையும் சேர்த்தா கிட்டத்தட்ட 1,00,000 ரூபா போல செலவாகி இருக்கலாம். ஏன்னா பெரிய காரியமா அப்படின்னு நமக்கு தோணலாம். கொஞ்சம் யோஜனை பண்ணி பாருங்க. ரூபா நோட்டுனா என்னன்னு தெரியாத காலம் 1916 ஒரு நவராத்திரி உற்சவத்துக்கு 9 நாள் 10 நாளைக்கு 1,00,000 ரூபாய் செலவழிச்சுது அப்படின்னா எவ்வளவு விமர்சையா நடந்திருக்கணும். இவ்வளவு இன்ஃப்ளேஷன் எல்லாம் உசந்து பணவிக்கலாம் உள்ள காலத்துல கூட, இவ்வளவு விலைவாசி உயர்ந்த காலத்துல கூட எல்லாரும் நவராத்திரிக்கு 1,00,000 ரூபாய் செலவழிக்கணுமா அப்படின்னு தெரியல. ஆனா பெரியவா 1916 நவராத்திரி செலவு 1,00,000 ரூபாய்க்கு போல செலவழிச்சிருக்கா. அப்படின்னா பெரியவா பண்ற ஒவ்வொரு காரியமும் இப்படித்தான் இருக்கும் போல இருக்கு. இனிமே நம்ம பண வால்யூவை வச்சுன்னு தான் இல்ல நாம எடை போடுறதுங்கிறது இல்லை, ஒரு நமக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக இதை சொன்னேன். அதுல பார்த்தேன்னா லட்சதீபம் அப்படின்னும் கும்பகோணம் மடத்துல இன்னமும் இருக்கு. எல்லா இடத்துலயும் மரத்தினால யானை மாதிரி உருவம், துவாரபாலகா மாதிரி உருவம், சிவலிங்கம் மாதிரி உருவம் இதெல்லாம் பண்ணி அதுல பித்தளையில வழக்கெல்லாம் பொருத்தி அதுல நெய்யை விட்டு ஏற்றி வைக்கிறது. பார்த்தா சாயந்தர வேளையில ஜெகஜோதியா திரும்பின இடம்லாம் ஜோதிர்மயமா இருக்கும்.
அப்படி ஒரு லட்சதீபம் ஏத்தி அலங்காரம், அம்பாளுக்கு லட்சார்ச்சனை, நூற்றுக்கணக்கான சஹஸ்ரநாமங்கள், சுவாசினி பூஜைகள், சண்டி ஹோமம், வேத பாராயணங்கள், இன்னும் தேவி மகாத்மிய பாராயணம், இன்னும் என்னென்ன உண்டோ. ஒரு பக்கம் பார்த்தாக்க திரும்பின இடம்லாம் ஒரே கோலாகலம். ஒரு பக்கம் பார்த்தா வைதிகள்லாம் வேத கோஷமா இருக்கும், இன்னொரு பக்கம் பார்த்தா பூஜை நடந்துன்னு இருக்கும், இன்னொரு பக்கம் பார்த்தா வித்வான்கள்லாம் சங்கீத கச்சேரி பண்ணிட்டு இருப்பா. இப்படி எங்க திரும்பினாலும் ஒரே கோலாகலமா மக்களமா இந்த நவராத்திரி உற்சவம் நடந்தது. இந்த நவராத்திரி உற்சவத்துல லட்ச போஜனம் அப்படின்னு அதை நடத்தினவர் தேப்பெருமாநல்லூர் ராமசுவாமி சிவன் அப்படின்னு சொல்லுவா. அவர் அன்னதான சிவன் அப்படின்னு குறிப்பிடுவா. தஞ்சாவூர் ஜில்லால அன்னதான சிவன் அப்படின்னா தெரியாதவா இருக்க முடியாது அந்த காலகட்டத்துல. இந்த அன்னதானம் பண்றதுக்குன்னே ஒரு அவதாரம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த அன்னதான சிவன். அப்படி அன்னதானம் பண்ணிக்க தஞ்சாவூர் ஜில்லால எந்த கோவில்ல எந்த இடத்துல என்ன உற்சவம் நடந்தாலும் அதுக்கு தன்னோட பரிவாரங்களோட போய் நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான பேருக்கு எப்போ வந்தாலும் வயிறு நிறைய அன்னம் போடுறதுங்கிறது இந்த அன்னதான சிவனோட கைங்கரியம். அதனாலே அவருக்கு அன்னதான சிவன் அப்படின்னு பேரு. இப்படி அன்னதானம் பண்ணினவர் என்ன கோடீஸ்வரா அப்படின்னா இல்ல. அவரோட சொத்து என்ன அப்படின்னா, அவர் மனைவி காலமானதுக்கு அப்புறம் மடத்திலேயே கும்போண மடத்திலேயே தங்கி இருந்தார். ஒரு 4 முழம் வேஷ்டியை கட்டின்னு இருப்பார். அவர்கிட்ட ஒரு பழைய மாட்டு வண்டி, ஒரு காளமாடு இருக்கும். இவர் காலங்கார்த்தால ஸ்நானம் பண்ணிவிட்டு பட்டப்பட்டையா விபூதியும் போட்டுண்டு நேரம் இந்த வண்டியை எடுத்துண்டு அல்ல மாட்டை பூட்டி வண்டியில ஏறி உட்கார மாட்டார். அந்த வண்டியை மாட்டை பிடிச்சுட்டே கும்பகோணம் கடவீதி எல்லாம் போவர். இப்படி போறதே எல்லாரும் என்ன பண்ணுவா, இவர் ஒண்ணுமே கேட்க மாட்டார், இந்த தெருவோட போயிட்டே இருப்பார். அந்தந்த கடைக்காரெல்லாம் பார்த்தவாள்லாம் என்ன பண்ணுவான்னு, அரிசி கடைக்காரர் பார்த்தாருன்னா சிவனோட வண்டியை பார்த்தா உடனேயே ஒரு முட்டை அரிசியை கொண்டு அவர் வண்டியில வைப்பா. அடுத்தது வெள்ளை கடைக்காரா இருந்தா உடனே வெள்ளத்தை கொண்டு வைப்பா, புளியை கொண்டு வைப்பா, உப்பை கொண்டு வைப்பா, மிளகாயை கொண்டு வைப்பா. யாரால என்ன வியாபாரம் பண்றாலோ எல்லா வியாபாரிகளும் சிவனையும் சிவன் வண்டியும் பார்த்தோன்னே அவர் கேட்காதே எல்லாரும் கொண்டு சாமான குமிச்சிடுவா. அந்த வண்டி ரொம்ப எடுத்துனா நேர மடத்துக்கு வருவர், அந்த சாமான்லாம் இறக்கி வைப்பார். அன்னைக்கு கலெக்ஷன் தீர்ந்தது, உடனே இவர் படுத்து விடுவார். எப்படி சாப்பிடுவார், இத்தனை பேருக்கு அன்னதானம் பண்றவர் அந்த அன்னதானத்துக்கு சமைச்சதுல ஒரு பருக்கு அவர் சாப்பிட மாட்டார். இத்தனை பேருக்கும் ஆகாரம் பண்ணி வச்சுட்டு பக்கத்துல யார்ட்டியானும் சொல்லி ஒரு தயிர் சாதம் மோர் சாதம் தான் சாப்பிடுவார். அப்படி ஒரு எளிமையான மனுஷன். அவர் பிற்காலத்துல காலமானத்துக்கு அப்புறம் அவரோட சொல்பமான 10 ரூபாய் 20 ரூபா 50 ரூபா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு ஏதோ பணம் மீந்திருந்தது. அதை பெரியவாள்கிட்ட கொண்டு சேர்த்து முடியுமா அவர் சொல்லியிருந்தார். பெரியவாள்கிட்ட அசாத்திய பக்தி, சாட்சாத் பெரியவாளை அம்பாள் பரமேஸ்வரன் அப்படின்னே உபாசிந்தார். பெரியவாளோட வயசுல பெரியவர்னா கூட பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பிரியம் பக்தி. பெரியவாளுக்கும் அன்னதான சிவன்கிட்ட ரொம்ப மரியாதை. பெரியவா கடுமையான உபவாசங்கள்லாம் இருந்திருக்கா. சின்ன வயசுல இப்ப இடத்துக்கு வந்தோன்னே அந்த சன்னியாசாசிரமத்துக்கு உண்டான தர்மப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு. சன்னியாசாசிரமத்துல எல்லா நியமங்களும் ரொம்ப கடுமையான, ஆகார நியமோ கடுமை, ஜபதமங்களோ கூட, இப்படி பலவிதமான நிஷ்டைகள்ல இருக்க வேண்டியிருக்கு, தபஸை ஏத்திக்க வேண்டியிருக்கு. அதுபடி பெரியவா இருப்பா. வெறும் வில்வ கொழுந்தையே சாப்பிட்டு வெறும் வேப்பல கொழுந்தெல்லாம் சாப்பிட்டு எல்லாமே பல காலம் இருந்திருக்கா பெரியவா. அப்படிலாம் கடுமையா காயக்லேஷம் பண்ணி தபஸ் பண்ணா. ஏன்னா ஞானிகளுக்கு அழகு தானே. அப்படி கடுமையான ஆகார நியமம் இருக்கிறதே என்னதான் இருந்தாலும் சரீர மூலியம் அதுக்கு உண்டான உபாதைகளை அது காமிக்கும் மூலியம். அதெல்லாம் காமிக்கிறதே மடத்துல நிர்வாகத்துல இருக்கிறவளுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். எல்லாரும் சாப்பிட்டுட்டு பெரியவா மட்டும் சாப்பிடாத இருந்து அதனால உடம்பு உபாதையெல்லாம் இருந்ததுன்னா எல்லாருக்கும் மனசு வருத்தமா இருக்கும் இல்லையோ. அதனால இந்த உடம்பு உபாதையை உத்தேசிச்சானும் பெரியவா தானும் கொஞ்சமான அல்ப ஆகாரமானும் எடுத்துக்கணும்னா பெரியவா எடுத்துக்கிறது இல்லை அப்படின்னா உடனே என்ன பண்ணுவாளாம், நேர அன்னதான சிவன்கிட்ட சொல்லி நீங்க போய் பெரியவாளை ஆகாரம் பண்ணணும்னு சொல்லுங்க, நீங்க சொன்னா கேட்பா அப்படின்னு சொல்லணும். இது எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா, அன்னதான சிவன் மேல பெரியவாளுக்கு எவ்வளவு பிரியம் இருந்தது அப்படின்னு. பெரியவா பின்னால மெட்ராஸ்ல தங்கி இருந்தா. மெட்ராஸ்ல இருக்கிறதே மகாமக உற்சவத்துக்காக அன்னதானத்துக்கு கலெக்ஷன் பண்ணணும்னு இங்க மெட்ராஸ்க்கு வந்தார். அப்படியே பெரியவாளையும் தரிசனம் பண்ணினார். பண்றதே மெட்ராஸ்ல கொசு ஜாஸ்தியா இருந்து பெரியவா கால்லாம் ஒரே கடிச்சிருந்தது. நமஸ்காரம் பண்ணினவர் பார்த்தா பாதத்துல செவக்க செவக்க அப்படிலாம் இருக்கிறது பார்த்தோன்னு ரொம்ப வருத்தப்பட்ட. பெரியவாள்கிட்ட தாபத்தோட சொன்னார். ஒரு தாயார் குழந்தைகிட்ட சொல்றாப்புல, பெரியவாளுக்கு அவ சரீரத்தை லட்சியம் இல்லாத இருக்கலாம், ஆனா
பக்தாளுக்கெல்லாம் சொந்தமான சரீரம் எது, அந்த சரீரத்தை எவ்வளவுக்கு பாதுகாத்து எத்தனை நாள் இருக்கோ அவ்வளவுக்கு நாங்க தரிசனம் பண்ணி அத்தனை நாள் அனுகிரகத்தை அடையலாம். அதனால பெரியவா எங்களை உத்தேசிச்சு பக்தாளை உத்தேசிச்சாலும் இந்த சரீரத்துக்கு ஒரு சவரட்சணை பண்ணணும், அது பாதுகாக்கணும். இந்த கொசு வந்ததுன்னா பெரிய வியாதி எல்லாம் வந்துடும், அதனால பல உட்பாதங்கள் ஏற்படும், அதனால பெரியவா அதெல்லாம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல கொசுவலை கட்டின்னு படுத்துக்கணும் அப்படின்னு தானே கொசுவலை வாங்கி கொடுத்து இதுல பெரியவா தான் படுத்துக்கணும் அப்படின்லாம் சொன்னார். அவரோட அந்த பிரார்த்தனைக்காக பிரியத்துக்காக பெரியவா கொஞ்ச நாளைக்கு அதெல்லாம் உபயோகப்படுத்தியிருந்தா. அந்த அளவுக்கு அன்னதான சிவன்ட்டு பெரியவாளுக்கு ஒரு பிரியம் உண்டு. இந்த அன்னதான சிவன் இந்த நவராத்திரி உற்சவத்துல லட்சபோஜனம்லாம் ஏற்பாடு பண்ணினர். எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சமையல் உள்ள பார்த்தா 1000 பேர் ஒரே சமயத்துல உட்கார்ந்து சாப்பிட்றாப்புல டைனிங் ஹால், 200 பேருக்கு மேல சமயக்காரர்கள், அந்த சிப்பந்திகள் 200 பேருக்கு மேல. 200 பேர் ஒரு கிச்சன்ல காரியம் செய்யறோன்னா அதுல ப்ரிப்பரேஷன்லாம் எவ்வளவு பெரிய அளவில் இருக்கும் அப்படின்னு நாம கற்பனை பண்ணி பார்க்கலாம். ஒரு உதாரணத்துக்கு சொன்னா பெரியவாளே சொல்லியிருக்கா, அவர் சமைச்சு வச்செல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு அந்த அழகெல்லாமே கேட்கறதுக்கே ஆச்சரியமா இருக்கும். அவர் சாதம் வடிச்சு குமிச்சு வச்சிருந்தார்னா மலை மாதிரி இருக்கும், அன்னமலையா இருக்கும். இந்த அன்னமலை அப்படின்னா இந்த பக்கம் ஒத்தனுன்னா அந்த பக்கம் ஒத்தனுன்னா தெரியாதாம், அந்த அளவுக்கு இருக்குமா. இவ்வளவு சாதம் வடிக்கணும்னா எத்தனாம் பெரிய அண்டால வடிக்கிறது, எத்தனாம் பெரிய தவலையில வடிக்கிறது. அதுக்கு என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா கீழே ஓலப்பாயை பரத்திட்டு அதில் கொதிக்க 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 2 முட்டை சாத்தை வடிச்சு அதில் பரத்திட வேண்டியது. அது மேலே மெல்லீஷா ஒரு வெள்ளை துணியை போட வேண்டியது. அது மேலே 2-3 மூட்டை அரிசியை கொட்டிட வேண்டியது. அது மேலே ஒரு வெள்ளை துணியை போட வேண்டியது. அது மேலே 3-4 முட்டை அரிசி சாத்தை வடிச்சு கொதிக்க கொதிக்க அது மேலே போட்டு மேலே இன்னொரு ஓலப்பாயை போட்டு எல்லாத்தையும் சேர்த்து சாக்கால சுத்தி அப்படியே வச்சிருவாளாம். அடியில கொதிக்க கொதிக்க இருக்கிற வெந்த சாதம், நடுப்புற அரிசி, மேல கொதிக்க கொதிக்க இருக்கிற வெந்த சாதம் நல்லா டைட்டா மூடி வச்சுட்டு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு எடுத்து பார்த்தா இந்த மேல இருக்கிற சூடு கீழே இருக்கிற சூடு ரெண்டுத்தினாலையும் நடுப்புற இருக்கிற அரிசி முழுக்கலும் சாதமா ஆகியிருக்குமா. இதெல்லாம் ஒரு வினோதமான ப்ரெஷர் குக்கர் சிஸ்டம் போல இருக்கு. இதெல்லாம் அவர் சிவனே கண்டுபிடிச்சிருக்க. அப்படின்னா இதெல்லாம் எதை காமிக்கிறதுன்னு, அடுத்தவாளுக்கு அன்னதானம் பண்றதுல என்ன ஒரு ஆர்வம் இருந்தா ஸ்ரத்தை இருந்தா இப்படி எல்லாம் பண்ணி எல்லாருக்கும் சாதம் வடிச்சு போடணும் அப்படின்னு ஆசை இருக்கும். அப்படி பண்ணினவர் குழம்பெல்லாம் வச்சிருந்தா குழம்பு இண்டாக்குள்ள பெரிய தொட்டி கட்டி இதுல குழம்பை ஊத்தி வச்சிருப்பாளாம். அதுக்குள்ள ஒரு குட்டி யானை இறக்கினா கூட மொழிகி போடுற அளவுக்கு குழம்பு இருக்குமாம், ரசம் இருக்குமாம். இதெல்லாம் வேணா பண்ணிடலாம். இத்தனை பேருக்கு மோர் வேணும்னா என்ன பண்றது, தயிர் வேணும்னா என்ன பண்றதுன்னு. அதனால என்ன பண்ணுவாரான்னா எப்பொழுதுமே அவர் எல்லார் வீட்லயும் பாலெல்லாம் மீந்தா அதை தயிரா ஆக்கி தங்கிட்ட கொண்டு கொடுக்க சொல்லுவார். அந்த மரப்பீப்பா இருக்குமா, அந்த மரப்பீப்பாக்குள்ள இந்த தயிரெல்லாம் ஊத்திண்டே வருவா. வந்து மேல ஒரு கார்க்கு போட்டு சீல் வச்சுட்டே வருவா. அந்த பீப்பா ரொம்ப எடுத்துனா கார்க்கு போட்டு சீல் வச்சு அரக்கு சீலை வச்சு பக்கத்துல உள்ள கோவில் குளத்துல அதை தூக்கி விட்டுறது, மதக்க விட்டுறது. ஃப்ரிட்ஜ் போல இருக்கு. அந்த மர பீப்பாக்குள்ள இருக்கிற தயிர் குளத்திலேயே இருக்கிறதுனால அதுக்கப்புறம் அந்தந்த க்ஷேத்திரத்துல அந்தந்த ஊர்ல எப்போ தேவைப்படுறதோ போய் ஒரு பீப்பாவை எடுத்துட்டு கார்க்க திறந்தா உள்ளுக்குள்ள தயிர் இருக்கும். இது ஏதோ பல மாசங்களுக்கு முன்னால தயிரை உரக்குத்தி அந்த பீப்பால ரொப்பி குளத்துல போட்டிருப்பா. ஆனா பல மாசங்களுக்கு அப்புறம் எடுத்தா கூட முத நாள் ராத்திரி தோச்சாப்புல அப்படி இருக்குமா. இப்படி இல்லாம ஒரு சிஸ்டத்தை அவர் வச்சுண்டு இப்படி சாமான்கள்லாம் சேகரிச்சு அன்னதானம்லாம் பண்ணினார். அப்படி ஒரு அன்னதானம் பண்ணின உத்தமர். அவர் காலகதி அடைஞ்சார். அப்ப காலகதி அடைஞ்சோன்னு பெரியவா சொன்ன வார்த்தை, அன்னதான சிவன் வேத அத்தியனம் பண்ணல, சாஸ்திரம் வாசிக்கல, ஜபதபங்கள்லாம் பண்ணல, ஆனா கூட 10 பேருக்கு சாதம் போட்டே மோட்சத்துக்கு போயிட்டாரா அப்படின்னு. மோட்சத்துக்கு போயிட்டார் அப்படின்னு பெரியவா உத்தரவாதம் கொடுக்கிறார். யாராலேன்னு சொல்ல முடியுமா? மோட்சத்துக்கு போனாரா போகலையா நமக்கு தெரியாது. ஆனா பெரியவா சொன்ன வார்த்தை மோட்சத்துக்கு போயிட்டார் அப்படின்னு. அதனாலதான் அன்னதான சிவன் அன்னதான சிவன் அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு பெரிய பெருமையா இருக்கு. அன்னதானம் அப்படிங்கிறது அவ்வளவு விசேஷமா சொல்லி இருக்கு. அப்படி பிரியமா பல பேருக்கு அன்னதானம் பண்றது நமக்கு ஒரு மோட்சத்துக்கு சாதனமா இருக்கு. அதனால்தான் போல இருக்கு இதை வலியுறுத்துறாப்பலேயே பராசக்தியான ஜெகன்மாதா எப்படி இருக்கான்னு கையில அன்ன பாத்திரத்தோடய கரண்டியோடய அன்னபூர்ணேஸ்வரின்னே காசியில உட்கார்ந்துன்னு இருக்கா. அத்தனை பேருக்கும் படி இழக்கிறதுக்குன்னு. அப்படி அந்த அன்னதானத்தெல்லாம் இந்த அன்னதான சிவன் தான் பார்த்துட்டார். 400க்கு மேற்பட்ட வாலண்டியர்ஸ் எல்லாம் அங்க வந்து கைங்கரியம் பண்ணினா.
இப்படி பல விதத்திலும் கிராண்டா இந்த 1916 வருஷம் நவராத்திரி நடந்தது. இப்படி நடந்த இந்த நவராத்திரி, அதுக்கு முன்னால பேப்பர்ல ஒரு விளம்பரம்லாம் கொடுத்திருந்தா. நவராத்திரியோட பர்பஸ் என்ன, இது எதுக்காக கொண்டாடுறது, இதோட நோக்கம் என்ன, லோகக்ஷேமார்த்தம் தான், எல்லாருக்கும் சுபீட்சம் ஏற்படணும், அம்பாளோட கடாட்சம் வேணும், எல்லாருக்கும் கல்வி வேணும், செல்வம் வேணும், ஆரோக்கியம் வேணும், தைரியம் வேணும், இதெல்லாம் வேணுங்கிறதுக்காக தானே துர்கா லட்சுமி சரஸ்வதிங்கிற ரூபத்தெல்லாம் அம்பாளை நாம உபாசிக்கிறோம், அதுவும் இந்த சரத்காலத்துல. அதனால இந்த நவராத்திரியோட நோக்கம் என்ன, அதோட பர்பஸ் என்ன, எல்லாத்தையும் கொடுத்து மடத்திலேருந்து விளம்பரம் வந்தது, இது மடத்துல நடக்க போறது அப்படின்னு. இந்த விளம்பரத்தையும் இந்த தந்தியை பார்த்துட்டு பத்திரிகையில ஒரு பக்தர் ஆச்சரியப்பட்டு பெரியவாளுக்கு லெட்டர் எழுதியிருந்தார். அவரும் பின்னால பத்திரிகையில இதை பத்தி எழுதியிருந்தார். அது யாருன்னா மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியார். சுப்பிரமணிய பாரதியார் 1916 வருஷம் கும்பகோணம் மடத்துல பெரியவா நடத்தின நவராத்திரி உற்சவத்தை கேள்விப்பட்டு, அவரும் சாக்தரா அம்பாள் உபாசகரா இருந்ததுனால ரொம்ப அவருக்கு சந்தோஷம். இப்படிலாம் ஒரு நவராத்திரி உற்சவம் அப்படிங்கறத பார்த்து ஆச்சரியமா இருந்தது, எனக்கு பரம சந்தோஷமா இருந்தது அப்படின்லாம் பெருசா விவரிச்சு பெரியவாளுக்கு லெட்டர் எழுதியிருந்தார். அவர் எப்படி என்ன சொல்லியிருந்தார் அப்படிங்கிற சில வார்த்தைகளை நான் சொல்றேன். பாரதியார் சொல்றார், உலகத்தார் பராசக்திய நல்ல மழை வேண்டி சரத்காலத்துல 9 நாள் பூஜை செய்யறது நமது பூர்வீகர்கள் செஞ்சு வச்ச ஏற்பாடு. ரொம்ப பயனுள்ள காரியம் அது, ரொம்ப மேலான வழியும். கும்பகோணம் சங்கர மடத்துல இந்த நவராத்திரி பூஜை ரொம்ப கோலாகலமா நடத்த போவதா பத்திரிகையில போட்டிருந்தது. இது சகஜமான விஷயம்தான், சாதாரணமான விஷயம். தேசம் முழுக்க இப்படி நடக்கிறது நல்லதுன்னு தோன்றது. சங்கர மடத்துல எனக்கு ஒரு ஆவல் அபிமானம் இருக்கிறதுனால அந்த செய்தியை உடனே வாசிச்சு பார்க்கணும்னு பார்த்தேன். அதுல பாதி சாஸ்திரமா இருந்தது. ஒரு லௌகீகமான வர்த்தமான ஒரு தந்திக்குள்ள இந்த சாஸ்திரத்தை நுழைச்சிருந்தது ஒரு வினோதமான விஷயம். ஆனாலும் அதுல கண்ட சாஸ்திரம் ரொம்ப உண்மையா இருந்தது. நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. எனவே அதை படிச்ச பொழுது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருந்தது அப்படின்னு பாரதியார் அதை பாராட்டி எழுதியிருந்தார். மேலும் பெரியவாளுக்கும் இதே மாதிரி தன்னோட மகிழ்ச்சியும் பாராட்டியும் தெரிவிச்சு லெட்டர் எல்லாம் போட்டிருந்தார். அந்த நவராத்திரியில எல்லாம் கோலாகலமா நடந்து விஜயதசமி அன்னைக்கு பெரியவா பட்ன பிரவேசம் பண்ணினா. யானை மேல அம்பாரியில உட்கார்ந்து பட்ன பிரவேசம் பண்ண நகரத்தார் செட்டியார்களோட ஏற்பாடுல இந்த விஜயதசமி விஜய யாத்திரை நடந்தது. கிட்டத்தட்ட 1 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் கூட்டம். அதுல பலவிதமான வான வேடிக்கைகள், வழக்கு அலங்காரங்கள், இன்னும் குதிரை ஆட்டம், இந்த கரகாட்டம் முதலான கிராம வாத்தியங்கள், அந்த வித்தைகள்லாம் உள்ளது. இன்னும் நாதஸ்வரம், பேண்டு, அது முதலான எல்லாத்தோடையும் ஜெகஜோதியா 1 கிலோமீட்டர் அளவுக்கு நீளத்துக்கு இந்த ப்ரொசஷனோட பெரியவா விஜய யாத்திரை பண்ணினா. இப்படி இந்த விஜயதசமியோட இந்த நவராத்திரி பூர்த்தியாச்சு. இந்த 1914 வருஷம் வித்யாபியாசம் முடிஞ்சு கும்பகோணம் வந்தான்னு பார்த்தோம். அந்த 1914 வருஷத்திலேருந்து 18 வருஷம் வரைக்கும் கும்பகோணத்திலேயே தான் பெரியவா இருந்தா. அந்த 4-5 வருஷத்துல பல சுவாரஸ்யமான காரியங்கள்லாம் நடந்தது. அப்போ பல வித்வான்கள்லாம் பெரியவாள்கிட்ட வந்தா. பெரியவா வித்யாபியாசம்லாம் முடிச்சுண்டு பெரிய சர்வஜனா அதிமேதாவியா இங்க பிரகாசிந்தது. எல்லாம் தேசம் முழுக்கலும் பரவிந்தது. நாட்டில் உள்ள பல பாகங்கள்லேருந்தும் பல பேர் வந்து பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்து பெரியவாளோட அளவலாவி தங்களோட துறைகளை உள்ள விஷயங்கள்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணி பேசி பல விஷயங்கள் தாங்கள் புதுசா தெரிஞ்சுட்டு இப்படி எல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமா கழிச்சிருந்தா. அப்படி இருக்கிறதே பல சாஸ்திர வித்வான்கள்லாம் வந்து சாஸ்திர சதஸ்லாம் நடக்கும். அந்த சாஸ்திர சதஸ்ல பார்த்தேன்னா சில சமயங்கள்ல இந்த பண்டிதாள்லாம் ஒருத்தருக்கு சண்டை போட்டுக்கிறாப்புலாம் இருக்கும். ஒருத்தர் சொன்னதை இன்னொருத்தர் ஒத்துக்க மாட்டா, இன்னொருத்தர் சொன்னதை இன்னொருத்தர் ஒத்துக்க மாட்டா, அப்படி எல்லாம் வாக்குவாதம்லாம் நடக்கும். பட்டி மண்டபம் அப்படி எல்லாம் சொல்லுவேன், அதெல்லாம் தானே விசாரம் தானே. அப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதே அப்படி ஒரே அமக்களமா நடக்கிற இடத்துல பெரியவா வந்து உட்கார்ந்துட்டு இதுக்கு ஒரு சமாதானம் சொல்றதே அத்தனை பேரும் ஆஹா ஆஹா ஆஹான்னு 2 பக்கத்தை சேர்ந்த பண்டிதாலும்
இத நியாயம், இது சரி அப்படின்னு ஒத்துக்கிறாப்புல இருக்கும். எல்லாருக்கும் ஒரு அதிசயமா இருக்கும், இந்த சின்ன வயசுல இப்படி ஒரு மேதாவிலாசமா எப்படி பிரச்சனைகளை ரொம்ப எளிமையா அணுகிறா, அதுக்கு எப்படி ஒரு சுலபமான தீர்வு சொல்றாளே அப்படின்னு எல்லோரும் சந்தோஷப்படுறாப்புல இருந்தது. அதே மாதிரி வடமொழி தென்மொழின்னு சொல்லக்கூடிய சமஸ்கிருதம் தமிழ் முதலான லாங்குவேஜஸ்ல உள்ள லிட்ரேச்சர்லாம் எடுத்துட்டு அதுல என்னென்ன அருமை பெருமைகள்லாம் இருக்குன்னு அதை அலசி ஆராயிருது. அதை சேர்ந்தவாள்லாம் அவள்லாம் சந்தோஷப்படுவா. சங்கீதத்துல உள்ள பல மேதைகள், அந்த காலத்துல இருந்த வித்வான்கள் அத்தனை பேருமே பெரியவாள்கிட்ட தங்களோட சங்கீதத்தை அர்ப்பணம் பண்ணி, தங்களோட கலையை அர்ப்பணம் பண்ணினத்தோட இல்ல, அதுல உள்ள பல நுணுக்கங்கள்லாம் விசேஷமான ரகசியங்கள்லாம் பெரியவாள்கிட்டேருந்து தெரிஞ்சுன்னு போறாப்புல பெரியவாளோட சங்கீத ஞானம் அப்ப இருந்திருந்தது. அது மாதிரி பல்துறையை சேர்ந்த எல்லா கலைஞர்களும் வந்து மடத்துல ஒரு பெரிய சர்வஜ்ஞ பீடம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஏத்தாப்புல சரஸ்வதியோட வாசஸ்தலமாவே இந்த காஞ்சி காமகோடி பீடம் கும்பகோணத்துல பரிணமிச்சிருந்தது அந்த காலகட்டங்கள்ல. அப்போ 1917ஆம் வருஷம் என்ன பண்ணினா, இந்த புதுசா ஸ்கீம் போட்டு அந்த தர்மத்தை வளர்க்கறதுல பெரியவாளுக்கீடு பெரியவாதான். அவ பண்ணியிருக்கிறாப்புல அசாத்திய சாதக சுவாமின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு அவளுக்கு தனியா அதுக்குன்னு பிரத்யேகமா தோணும். அதை சொல்ற அழகும், அதை தீர்மானம் பண்ற அழகும், அதை நிறைவேற்றுற அழகும் ரொம்ப விசேஷமா இருக்கும். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். கீர்த்தி திருவகவல். சேவகனாகி திண் சிலை ஏந்தி பாவகம் பல பல காட்டிய பரிசும் கடம்பூர் தன்னில் இடம் பெற இருந்தும் ஈங்கோய் மலையில் எழிலது காட்டியும் ஐயாறு அதனில் சைவனாகியும் துருத்தி தன்னில் அருத்தியோடு இருந்தும் திருப்பனையூரில் விருப்பனாகியும் கழுமலம் அதனில் காட்சி கொடுத்தும் கழுக்குன்று அதனில் வழுக்காதிருந்தும் புறம்பயம் அதனில் அறம்பல அருளியும் குற்றாலத்து குறியாயிருந்தும் அந்தமில் பெருமை அழல் உரு கரந்து சுந்தர வேடத்து ஒரு முதல் உருவு கொண்டு இந்திர ஞாலம் போல வந்து அருளி எவ்வவரு தன்மையும் தன்மையின் படுத்து தானே ஆகியதையாபரன் எம் இறை சந்திர தீபத்து சாத்திரனாகி அந்தரத்து இழிந்து வந்து அழகமறு பாலையுள் சுந்தரத்தன்மையோடு துதைந்து இருந்து அருளியும் மந்திரமாகிய
மாமலை மகேந்திர வெற்பன் மந்திர மாமலை மகேந்திர வெற்பன் அந்தமில் பெருமை அருளுடை அண்ணல் எந்தமையாண்ட பரிசது பகரின் ஆற்றல் அது உடை அழகமர் திருவுரு நீற்று கோடி நிமிர்ந்து காட்டியும் ஊனம் தன்னை ஒருங்குடன் அறுக்கும் ஆனந்தம் மே ஆராருடியும் மாதில் கூருடை மாபெரும் கருணையன் நாத பெரும் வரை நவின்று கரங்கவும் அழுக்கடையாமல் ஆண்டு கொண்டருள்பவன் கழுக்கடை தன்னை கைக்கொண்டு அருளியும் மூலமாகிய மும்மலம் அறுக்கும் தூய மேனி சுடர்விடு சோதி காதலனாகி கழுநீர் மாலை ஏதுடைத்தாக எழில் பெற அணிந்தும் அரியொடு பிரம்மற்கு அளவறியாதவன் பரிமாவின் மிசை பயின்ற வண்ணமும் மீண்டு வாரா வழி அருள் புரிபவன் பாண்டி நாடே பழம்பதியாகவும் பத்திசை அடியரை பரம்பரத்து பவன் உத்தரகோச மங்கை ஊராகவும் ஆதிமூர்த்திகட்கு அருள் புரிந்து அருளிய தேவதேவன் தேவதேவன் திருப்பெயராகவும் இருள் கடிந்து அருளிய ஊர்தி அருளிய பெருமை அருள்மலையாகவும் எப்பெரும் தன்மையும் எவ்வரு திறமும் அப்பரிசு அதனால் ஆண்டு கொண்டு அருளி நாயினேனை நலமலி தில்லையுள் கோலம் ஆர்தரு பொதுவினில் வருகன ஏல என்னை இங்கு ஒழித்து அருளி அன்றுடன் சென்ற அருள் பெரும் அடியவர் ஒன்ற உடன் கலந்து அருளியும் எய்த வந்திலாதார் எரியிற்பாயவும் மாலதுவாகி மயக்கம் எய்தியும் பூலோக
பூதலம் அதனில் புரண்டு வீழ்ந்து அலறியும் கால் விசைத்து ஓடி கடல் புகமண்டி நாத நாத என்று அழுது அரற்றி பாதம் எய்தினர் பாதம் எய்தவும் பதஞ்சலிக்கு அருளிய பரம நாடக என்று பதஞ்சலிக்கு அருளிய பரம நாடக என்று இதஞ்சலி பெய்த நின்று எங்கினர் ஏங்கவும் எழில் பெறும் இமயத்து பொலிதரு புலியூர் பொதுவினல் நடம் நவில் கனிதரு செவ்வாய் உமையொடு காளிக்கு அருளிய திருமுகத்து அழகுரு சிறு நகை இறைவன் இண்டிய அடியவரோடும் இறைவன் அடியவரோடும் பொலிதரு புலியூருக்கு இனிது அருளினன் பொலிதரு கையிலை உயர்கிழவோனே ஒலிதரு கையிலை உயர்கிழவோனே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். முன்னீரும் ஆதியும் இல்லான் முனிவர் குழாம் பன்னூறு கோடி இமையோர்கள் தாம் நிற்ப தன்னீர் எனக் கருளி தன் கருணை வெள்ளத்து மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மின்னேறு மாடவியன் மாளிகை பாடி மாளிகை பாடி பொன்னேறு பூமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ
நான் திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே, கஞ்சி வளர் காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே, குரு சந்திரசேகரரே, ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே, 68 பீட்டபதி காலேரு, ஏழுலகும் பூப்பவரே, காப்பவரே கரப்பவரே, எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே, உறங்கிடுவீர்களே, அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே, அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே, முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே, முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே, நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே, நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே, நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.